ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਆ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਫਰੀਦ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਏ, ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ। ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੂਹ, ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਕਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ
कि भाई जे वाकई चाहुंदे हो कि जिहड़ा रुख है बूटा है प्रफुल्लित होवे ते उस दे पत्तियां नूं पानी देण दा कोई लाभ नहीं, उहदियां जड़ां नूं पानी दिओ। पर जे असीं आखीए कि तर्क दे आधार दे उत्ते ये गल किन्नी क सच है ते तुसीं सुण के हैरान रह जाओगे। ऐसे भी बूटे ने जिन्हां नूं जड़ां दे विच पानी भावें जावे ना जावे पर पत्तियां दे उत्ते पानी पै जावे ते वो बूटा मुरझाउंदा नहीं है। तां करके मैं बेनती कीती है गुरमुख प्यारिओ, जो गुरबाणी दे अंदर उदाहरण ने ना इहदा संबंध सच दे नाल हुंदा है ना झूठ दे नाल हुंदा है। इहदा संबंध ते सानू समझाउण दे नाल हुंदा है ते जिहड़ी चीज़ सानू समझ लग जावे, साडी समझ दे विच वो चीज़ आ जावे, इस करके उदाहरण दित्ती जाती है। उदाहरण दा मकसद ये नहीं हुंदा कि ये सच है जां झूठ है। उदाहरण दा मकसद ही केवल इक्को ही है कि सानू समझ लग जावे। ते सच्चे साहिब दी बाणी कहती है तू आपे नूं सवार। आपा कीए अंदर, अंदर किवें सवरेगा? अंदर नूं सवारना बहुत औखा है गुरमुख प्यारिओ, क्योंकि साडी जिहड़ी पूरी दृष्टि है ना ये सारे संसार दे अंदर टिकी हुई है। असीं सारे संसार नूं वेखदे हां जिवें अखां सारे जगत नूं वेखदियां ने, पर इन्हां अखां ने कदी अपने आप नूं नहीं वेखिया। ते सच भी ये है कि ये अखां अपने आप नूं कदी वेख ही नहीं सकदियां। इन्हां अखां नूं वेखण दे लई सानू शीशे की जरूरत है। जिवें असीं कह दईए कि डॉक्टर जिहड़ा है ना वो बहुत बंदियां दा इलाज करदा है, पर जे किते डॉक्टर बीमार पै जावे ते की वो डॉक्टर अपना इलाज आपे करेगा? नहीं, उन्हों भी जाना पैना है। दातार दी बाणी सानू यही पैगाम दे रही है कि जिवें अखां सारे जगत नूं वेखदियां ने, पर अपने आप नूं वेखना होवे ते शीशे की लोड़ पैंदी है। इसे ढंग दे नाल सारी दुनिया मन अंदर वसदी है, इहदे विच कोई अचकथनी नहीं है। सारी दुनिया बंदियां दे मन अंदर वसदी है। इसे करके ते बंदा कहंदा है सारी दुनिया दे सोखी मेरे कोल आ जाण। इसे करके ते ये तरले मारदा है कि जो लोकां दा भी है ये भी मैं दब लवां, अपना ते धर्म दे नां दे उत्ते की छड्डना है। ਜਿਹੜੇ लोग ऐसे भी तुसी वेखे होणगे धर्म के नां दे उत्ते ठगियां मारी जाते हैं, धर्म के नां दे उत्ते ठगी जाते हैं। साहिब गुरुदेव महाराज जी की बाणी कहती है गुरमुख प्यारिओ, ये जिहड़ा सच है ना ये सच समझना बहुत औखा है, बहुत ज़्यादा औखा। ये सारी दुनिया मन अंदर वसदी है, पर मन की की दशा है, मन के की हालात ने, ये बाबत सानू कोई खबर नहीं। सानू आले दुआले की सोझी है, पर सानू मन की कोई सोझी नहीं। इस करके साहिब की बाणी कहती है कि मन नूं सोझी उस दिन होवेगी जिस दिन गुरु ने किरपा के घर अंदर आके ज्ञान का सुरमा इन्हां मन रूपी नेत्रां दे विच पा दिता। मालक जी की बाणी कहती है ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जदों ज्ञान का सुरमा इन्हां नेत्रां दे विच पैंदा है ना ते उस वक्त अज्ञानता का नाश हो जाता है। अज्ञानता की है? बंदा अज्ञानता दे वस पत्थरां नूं पूजदा है, मड़ियां नूं पूजदा है, मड़ियां दे उत्ते दीवे बालदा है। ये उहदी अज्ञानता है।
ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਮਝੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਸਮਝੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਆਣਾਪਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕੰਬਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਸਮ ਵੇਖ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੱਗ ਸਨ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਫੂਲ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾਰ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਈਏ ਤੇ ਫਸਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਕਰਿਆ। ਹੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਤਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿੜਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਮਰਨਾ ਜਾਈ ਜਿਸ ਵਿਸਰਤ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਖੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸਦਾਇਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾਤ ਬਣਦੀ ਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਏ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਏ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਖੀ। ਓੜਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਓੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਏ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਖੀ। ਅਖੀਰ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਉਸ ਕੇਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਧਾਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੁੱਟਮ ਘਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤੀਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਦੰਭੀ, ਐਸੇ ਪਖੰਡੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ, ਰਸ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਨਾਮ। हे ਕਬੀਰ ਆਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ। ਆਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੇ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। हे ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੇ ਵਿਆਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੇ ਵਿਆਪ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਭੁਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਸਾਧ ਮੀਠਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੀਏ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਚੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਐਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੋਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਬੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਸ ਮਿਲੇ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਮਿਲੇ ਘਾਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਬਣਾਈ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਏ, ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਆਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਅੰਦਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੋ ਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਸਾ। ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਮੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਪਦਾਰਥੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਬੀਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕੀ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਲਾਹੀਏ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਦਾਸਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੁੱਖ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜੋ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਦਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰਾ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ,
पर तू विचार विचार की करनी है, गुरु दी मत लै। ते सच्चे सतगुरु दी बाणी कहती है, भगत बिना बहु डूबे सियाने, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। बड़े बड़े सियाने जिहड़े ने वो डुब गए ने एक गुरु की मत तो बगैर, एक सच्चे पातशाह जी की मत तो बगैर। साहब जी की बाणी कहती है कि बहुत मनुख इत्थे डुब गए ने, गर्क हो गए ने। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। ਜਿਹੜੇ इस मनुखा देही ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤੀ ਸਲਾਹੀਏ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਦਾਸਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਆਪ ਨਾ ਜਾਪਗੀ ਸਭ ਅੰਧੀ ਭਾਗੀ। ਐ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮ ਅੰਤ ਸਖਾਈ। ਅੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਖੀਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਨੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚੌਂ ਦਿਸ ਘੇਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਏ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੇਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਨ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਐਸੀ ਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਵਟਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਖੌਟੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇ। ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜ਼ਾਮਲ ਉਦਰਿਓ ਗਣਕਾ ਹੂੰ ਪਤ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਣਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਲੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ
ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਵਿਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਬਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਦਾ ਬਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਬਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਤ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਈ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਲੰਗੋਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਟੁਕੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾੜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਇਹੀ ਟੋਟਾ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੱਤ ਟੱਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤ ਤੇਰੀ ਉਛਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੇ ਪੱਤ ਢੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮ ਅੰਤ ਸਖਾਈ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਹਿਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਕਿ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਂਗ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਨਾਮੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਮੇ ਹੀ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਨਾਮ ਮੰਨੀਏ, ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਨਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਹਾ ਹਾ ਹੀ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਬਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਸ਼ਰਣੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮੇ ਮਹਿਲ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਘਟ ਚਾਨਣਾ, ਨਾਮੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਖੀਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
पर चेता रखियो खांदा आप है, कमाउंदा आप है, पर आ जिहड़ा शरीर है ये रोगां तो रहत रवे, ये बंदे दे वस की गल नहीं, ये बंदे दे जिन्हों कहिए कि ताकत की गल है नहीं। ये तो वाहिगुरू जी कृपा करन, जो खा रहे हैं पचदे पिया के, ये सब वाहिगुरू की रहमत के सदका है। इसे करके साहिब की बाणी कहती है कि घट वसे चरनार बिंद, घट कहते ने आ मन, चरनार बिंद प्रभु परमात्मा मेरा वाहिगुरू, रसना जपे गोपाल, ये रसना जिहड़ी है वाहिगुरू जी के नाम नूं जपदी है। नानक सो प्रभ सिमरिए, हे नानक आखो उस परमात्मा नूं सिमरो, वो परमात्मा नूं सिमरना चाहिदा है। तिस देही को पाल, ये ना आखिए कि मनुख भोजन खा रहा है तो शरीर पलदा पिया है, ये ना आखिए कि मनुख चंगे वातावरण दे विच रह रहा है तो जीवन है, नहीं। सच्चे सतगुर की बाणी कहती है इस देही नूं तू नहीं मेरे वाहिगुरू जी पालदे पे। नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल, उस वाहिगुरू नूं नानक चेता करना चाहिदा है। जिथे शब्द चाहिदा है ना, उसका मतलब हुंदा है कि लोड़ है, बड़ी जरूरी लोड़ है परमात्मा के नाम नूं सिमरना, क्योंकि वो वाहिगुरू परमात्मा इस देही नूं पालदे पे ने। ते साहिब जी आखते ने जो वाहिगुरू जी के नाम नूं अपनी रसना के द्वारा जपीए ना, तो फिर वाहिगुरू जी के घर अंदर शोभा हुंदी है। नामे ही सुख उपजे नामे शरणागी, उस वाहिगुरू जी की शरण दे विच पिया इस नाम के अंदरों ही सुख प्रगट हो जाते। सुख प्रगट होने तो भाव की ने कि उथे आत्मिक सुख मिलते हैं, आत्मिक आनंद मिलता है। बिन नामे को ना मन्निए मनमुख पथ गवाई, साहिब जी आखते ने कि गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। मूल भाव जो कुछ लैके आए सन वो भी गवा लिया, खटना ते की सी, जेड़ा कुछ पल्ले सी वो भी उजाड़ बैठे। ते दातार जी आखते ने बिन नामे को ना मन्नीए, ये इन्हां शब्दां दा संबंध वाहिगुरू जी की दरगाह दे नाल है, वाहिगुरू दे घर दे नाल है कि वाहिगुरू जी दे नाम तो बगैर साहिब दे घर अंदर कोई ढोई नहीं दिंदा, कोई टिकाणा नहीं दिंदा। मनमुख पत गवाई कि बंदा बड़े चावां दे नाल तैयार श्यार हो के किसी दे घर जावे ते अग्यों बंदा धक्के देवे ते दसो ये पत वाली गल है, दसो ये मान वाली गल है? नहीं, ये तो डुब के मर जाने वाली गल है। ये तो बशर्मी वाली गल है कि तुसीं बड़े तैयार हो के बड़े चावां दे नाल फलाणे दे घर गए, पर उन्होंने तो तुहानूं अपनी दहलीज नहीं टप्पण दित्ती, घर तो बाहर कढ़ दिता। ते मालक जी आखते ने कि नाम तो बगैर भी यही कुछ होना है। इथों बंदा कहता जी साडे बजुर्ग बहुत वड्डे होए ने, इन्हां नूं वड्डा करना है। बंदा वाजियां गाजियां दे नाल धुन धड़कियां दे नाल उहदी अर्थी नूं लैके जांदा है। इत्थे बहुत शानो शौकत दे नाल जिहड़ा है उहदे शरीर दा संस्कार करदा है। पर साहिब दी बाणी कहती है अगे वाहिगुरू जी दे घर अंदर उन्हां नूं ढोई नहीं मिलदी, दरगाह अंदर लैन ना ढोई, उन्होंने वाहिगुरू जी के घर अंदर ढोई नहीं मिलती। तो सच्चे साहिब जी आखते ने जमपुर बदे मारियां बिरथा जन्म गवाई। ऐसे मनुखा ने जिन्हों ने बिरथा जन्म गवा दिता है, गवाया नहीं गवा दिता है, वो जमपुर जाके जमा की मार पे सहंदे ने नामे की सब सेवा करे, गुरमुख नाम बुझाई। भाई जेड़े नाम दे विच जुड़ जाते, नाम की सेवा की है, नाम नूं जपना। उठत बैठत सोवत नाम कोह नानक जन के सद काम, जेड़े उठदियां बहदियां वाहिगुरू जी के नाम नूं जपदे ने, नाम नूं ध्याउंदे ने। सतगुरु जी आखते ने नामे की सब सेवा करें नाम बुझा की,
ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਬੁਝਾਗੀ, ਨਾਮੋ ਹੀ ਨਾਮ ਮੰਨੀਏ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਗੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਕੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਨਦਰੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਨਾਮੇ ਕੇ ਵਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਕੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਧਨ, ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੀਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਕਾਂ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀ ਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਜਹਾਂ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਗੀ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਗੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਹਿਨਾਰਾ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਖੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੋਵਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।